बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों मित्रों बेलियो शौक शरीफ एक बारी फिर तुहाडे कोल हाज़र है तो मेरे नाल इस टाइम ने सुल्तान बिल्ला साहब। सुल्तान बिल्ला साहब फिल्म ट्रेड के बहुत अच्छे अदाकार है ने, कॉमेडियन ने, एक्शन ने, हर फिल्म वाला ने। तो बिल्ला साहब मैं तुहानू अपने स्टूडियो के विच अस्सलाम वालेकुम कह रहे। वालेकुम अस्सलाम। बिल्ला साहब तुसीं मैनूं दसो कि तुसी अपने फन की शुरुआत कदों की? मेरे अब्बा जी के दोस्त सन असद बुहारी साहब, तो आते होंगे सन घर, तो मैं उन्होंने कहना अपने अब्बा जी को कि ये मैं फिल्म देखे ने। उन्होंने कहा यार मेरा भरा बनया है, भरा है मेरा, तो फिल्मां 'च काम करता है। वो बस उन्होंने वेख वेख के ना 2-4 फिल्मां देखिया तो शौक होंदा तो फिर राही साहब नाल देखिया माहौल। मैं कहा यार तो दुनिया वक्री लगती है। फिर मैं स्टूडियो आ गया। स्टूडियो आके तुहानू कोई परेशानी हुई होवे या तुहानू आंदे ही अपनी मंजिल मिल गई? नहीं जी, बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत की, बड़ी भजनस की इस काम वास्ते, लेकिन असी अल्लाह सोने की रहमत के नाल बिल्कुल लगे रहे काम के उत्ते। अल्लाह ने एक दिन आया साड़ी बांह फड़ ली, साड़ी रिज़्क चल गया साडा। नहीं, असद बुखारी साहब तुहाडे वाले साहब के दोस्त सीगे, उन्होंने तुहाडी कोई इहदे च मदद की अगे वधन च? नहीं, मदद कोई नहीं करते। कहते पुत्र जिन्ने तुहाडे दी गैटस है ना तुसी आप करना, सिफारशी काम नहीं करना। तो बिल्ला साहब असी हुण असल काम की तरफ आने हैगे। तुसी अपना कोई ऐसा वाक़या जिहड़ा तुहानू यादगार बन गया होवे? नाज़रीन मैं तुहानू ये दस दियां कि जदों स्टूडियो दे विच शूटिंग करते हैं या किसी आउटडोर जाके शूटिंग करते हैं तो बिल्ला साहब वक्फे दे विच रौनक हुंदे ने सारे फनकारां वास्ते। तो बिल्ला साहब मैं भी चाहांगा कि साडे नाज़रीन भी वो माहौल देखन कि जिहड़ियां तुसीं मस्तियां वगैरह करदे जी। शरारतां देखो जी, वो सुचल और सच्चे लोग सन कि मैं एक फिल्म कर रहा था तो सावन साहब का बेटा बनया सा, तो मैनू कहन लगे ए फिक्रा बोलना ही बिल्ले डायरैक्टर साहब। मैं कहा वो मैं सावन साहब की आवाज़ बोलण लग पिया। मैं क्या इन्ना ही कदमां ते खलो जा प्यो, जो भी गल करांगा तेरे नाल सच करांगा। कहता है तू अपना डायलॉग बोल, तू मेरी आवाज़ करना है। तो वो हादसे खेडे बड़े होंगे सन। वो सारे सुच्चे और सच्चे लोग सन। साडे नाल ना एक मैं एक मूना खान एक एक्टर ने, उन्होंने मैं गलबात की इसे स्टूडियो बैठ के, तो मैनू की कहते वो सुच्चे लोग है सी, वो लजपाल लोग है सी। लेकिन बिल्ला जी ये तो मेरा ख्याल ये ज़्यादा सच्ची गल नहीं है, क्योंकि हर दौर दे विच भी चंगे और बुरे लोग तो होंदे ही नहीं। बिल्कुल होंदे ने, लेकिन वो सारे ही लोग अच्छे सन, फनकार अच्छे सन, प्यार मुहब्बत अखलाक अच्छा, कम अच्छा है। हुण तो बस जो भी है ठीक है, शुक्र है लगे हाँ। जिवें सियाणे कहंदे ने कि सच्ची गल मैनू करनी पैगी ते करनी दी मैनू भरनी पैगी। दा जिंदगी दा लाया जिथे वो बाजी मैनू हरनी पैगी। और जिन्नू पढ़िया ईमान नहीं रहिंदा वो सुरखी सानू पढ़नी पैगी। जिहड़ी अग तो डर गईयां अग्गां उही अग सानू फड़नी पैगी। वो लोग टुर गए ने, चले गए ने। अच्छा, तुहानू शेरो शायरी का भी शौक है? शौक है, लेकिन अपने कम नाल शौक है ना, तो कम दे नाल कम दी वजह तो कोई ना कोई शेर विच बनाते रहीदा बह के। अच्छा, तुसीं खुद बनाते थे या तुहानू दूसरे शोरा का कलाम याद है? नहीं, मैनू दूसरा भी कलाम याद है, लेकिन मैं विच अपने ज़्यादा कहना। अपने जिहा ज़्यादा कहना मैं। अच्छा अपने कि 9 महीने ना धुप वेखी ना छां, सब दुआ मंगिया करो शाला मरे ना किसी दी मां। रब कहंदा मेरे रूप च हर घर विच रहिंदी यारो मां। मां जन्नत दा गूड़ा बूटा जी दी गूड़ी छां। रब भी माफ़ी नहीं जे देंदा जे ना देवे मां। क्या बात है। मां तो मैं बदवा दंदी नहीं, इस वास्ते सारे ने बख्शे जाने। बेशक ये सारियां गल्लां हुंदियां अपने समझण दियां, ते जैसा जैसा माहौल होवे वैसी वैसी दुनिया आ गई। अच्छा, नाल अपना ना शेरो शायरी भी हुंदी रहेगी। तुसी फिर मैं कहांगा एक तो है ना, तुसी सावन दी क्या उस तरह मैं बोलिया, तुसी ना उस तरह का एक्ट करके दिखाओ जेडे जानी कि ना मसल राय साहब, सावन साहब या जिन्ने भी तुहानू जानी कि ना। मैं तुहानू दस्सिया ना कि मैं एक सावन साहब नाल कर रहा सा, ते मैं आ कहना सी कि इंज हो गया तो इंज हो गया, तो सावन साहब कहते ना कि लईदा मेरी गल याद रखी होए
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਿੜਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਮਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖਿੜਕੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਓਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ, ਓਏ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ। ਰੰਗੀਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜੇ। ਇਹ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਘੜੀ ਪਲ ਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ, ਵਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਜੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਲਨ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਖੌਲੀਆ ਬਿੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਖੌਲੀਆ ਬਿੱਲਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੁੱਪ। ਹਾਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਓਗੇ। ਸੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਚੁੱਪ ਨੈਣ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਦੁਖੜੇ, ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਉਖੜੇ, ਕੱਟ ਜਾਵੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ। ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਆ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ। ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਕਾਠੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਿਲਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਸਜਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਲੱਭਣਾ, ਆਖਰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੇਰਾ। ਰੰਨ ਤੇ ਪਾਗਲ ਇੱਕੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ ਡੇਰਾ। ਰਾਂਝੇ ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਏ, ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਖੇੜਾ। ਇੱਥੇ ਖੇੜੇ ਵੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਇਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ
ਸੁਲਤਾਨ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।